Ами чирака мақсад ки ами кору боре ки ин амиёзи шидесай мақсад ами кору боре ки дар Тоҷикистон ами шидесай амиё ҳамаш мешава чорабинӣ дора ягон чи? яъне чӣ манзурат чи аст? Манзуре ки ин амиёзи шумо суҳбат кардем дар бораи аму корое ки шидесай аму кору борое ки ҳамаи аму чизое ки видеое ки шумо нашр кардем нишон додесем. Чӣ коро яъне равшантар метавонӣ гуфта? На мақсад ки на видеое ки ҳозир нишон додесем на мегӯянд ки фалонира қатл расондан фалони шаҳри хеле кам набо унау занаке ки мисол камбағалое ки уна нишон додеса ҳама амиёра амиё мешаванд мисол ягон варианти дора ки бо баъд ами коро бо соз шава мисол. Чаро намеша бародар? Барои чӣ бояд нашава? Чӣ мешава яъне чӣ мешава? Ами ёзе ки на мисол ки шумо ами гапҳое ки задесен мисол ами гапҳое ки ами кору боро ки кардесен аввалш ки акаҷон бахшиш мепурсим аз шумо баъд аму одамое ки мисол дар аму комментария менависонанд илтимос мекунам ҳақоратам накунанд барое ки ман бандаи худоям уммати пайғамбари саллаллоҳу алайҳи васалам алҳамдулиллоҳ намоз ма 5 вақт мехонам дар ягон гурӯҳ куш нестим ягон ҳукуматӣ нестим як бандаи нами худоям барои намхам мегум ки аввалш даям бародаро илтимос мекунам ҳақоратам накунанд барое ки ман намефаҳмам ман мисол ҳам чизе ҳаста шумо мехоҳам бафаҳмам чизора. Бале бифармоед. ман худ дар худи Қазоқистон дар Қазоқистон омакадан ами мулки нами бегонада кор мекунам. Хоб ана мисол нами прокуророе ки унаму нам бачаҳое ки киштан шонам мисол амиёра ягон кас чорашон намебинанд ё ки ами бародарое ки қатъи шумоан мисол ам гурӯдан амиё мебинанд ё ки ҳукумат мебинад амиёра чӣ хеле ҳукумат чӣ мебина бародар? ами хеле як каме маро ҳеҷ нафаҳмидастам манзури худат чи аст. мо чӣ мебинем? ҳукумат чӣ мебина? Чӣ мебина? Чӣ? аммо одамое ки ин амиёзи кору боре ки ин шумо нашр кардесен дар ютуб ҳамаша нишон додесен амиё мегӯяд ҷавоб намегам. дар назди ҳамин шаб рӯзи ҷавоб гуфта наметавонам. рӯзе ки як ҳукумати солим мебиё ҳатман дар назди қонун ҷавоб мега. Аммо ҳамин ҳозир ки ҷавоб мега? дар як ҳукумати ки худаш диктатур аст даст ба хун мезанад дар назди ки ҷавоб метавонанд онҳо? худшон қотиланд. оё дар назди ма ҷавоб намегана ки дар назди аллоҳ бояд ҷавоб бигӯям. дар назди аллоҳ ма утрам ҷавоб мегем бародар. ин дар ин шаке нест. ҳама ҷавоб мега. манам ҷавоб метавам, тунам ҷавоб метавӣ, урам ҷавоб мета. ва бародар ҳама айтани худаш ҷавоб мета ё не? бале ана аммо мисол айтани чун дар назди аллоҳ ҳар як кадомаш ҷавоб меган. хоб бале ами пайғамбари худо бандаеро дӯст медорад ки ака бандаеро дӯст медорад ки як ҳазда кина нагира як ҳазда бояд бадӣ накуна як ҳазда бояд мисол гап хабар накуна. хоб ам хеле аст ака. хоб давом ша бигӯ бо ҷавоби гапта худат мегӯ. бо мисол худат гап зеси худат сухан кеси хай аллоҳ худаш медонад мисол ҳақ гап зеси ё ки ноҳақ гап зеси ира аллоҳ медонад. уна бародарое ки бо ҳастанд дар комментария менависонанд душмон мекунанд беҳуда баҳуда мисол худта бо ҷавоб бар одамое ки дар комментария салом менависонанд наменависонанд сразу ура нохонда нодида кияй чия сразу дашно мекунанд. хоб иштибоҳ аст. бале иштибоҳи мардуми мо аст ки мутаассифона омӯхта шудаанд дашном кардан. фикр мекунанд як коре аст ки хеле фахр бояд кард, як коре аст ки бояд аҳсан ва ташаккурӣ гуфт. як мусибат аст, як вабое аст ки болои миллат омадааст. ана бародароро баъд ами суханора намекунанд ки мақсад накунанд ами дашном ами чизое ки дар кор нест. биё бародари азиз, аммо асли гап ман та бугӯ дигар аз гуфтан дигар надорум дигар нерӯе ки фақат ё бигӯм дашном накунам. ман мегӯям ҳар касе ки дашном мекуна аз узви мо нест, ӯ инсон нест. инсони солим ҳеҷ гоҳ дашном намекунад, таҳқир намекунад, ҳақорат намекунад. тамом бо чӣ бигӯм? бояд ман ҳар соат бишинам фикрам болои амиё. ман барномаи бузургтар аз ин дорум бародар. ман масъулияти бузургтар аз ие дорам ки ёро бигӯм бишинам ки таҳқир накун, дашном накун, ҳоҷи мирзо бигашон ки таҳқир накунед, домуло дигар домуло бигӯяд ки ҳақорат накунед аз лиҳози исломӣ мусалмонӣ дуруст нест. вазифаи онҳо аст. вазифаи ман сиёсат аст,
مبارزه بردن است. امروز در میدان سیاست هستم، مبارزه بردم عوض کردن رژیم دیکتاتوری رحمانov ساختن جامعه سالم. من علما نیستم، من نمیدونم ختم کردن کدام مدرسه و مدارس اسلامی نیستم که بشینم کلا و سالاد در منبر بشینم یا دعوت بگم که دشنام بگم. همین خیلی که انسان سالم تحقیر نمیکنه، دشنام نمیکنه. تمام. دوام گپ تا بگو. ام برادر امی چیزایی که مثال همه گپایی که شما گفتین امی همش نشر میشه و امی ویدیویی که مثال با جناب یولی و با نمو فرزنداش و با هر چیزی که هست همین میمونه در هم یوتیوب میمونه میسته. بله ایشالله که نشرش میکنی این همین خودش نشر شده است، این میمونه دیگه. او یکم اونجا نمیره. این نشر هست در افیر در یوتیوب هست ویدیو نه ویدیویی که هست گپ زدن مقصد که اونجا ویدیوی زینوکاری و ویدیویی که نمیچ کارایی که چیکاگن اما را نشر میکنن شما. کدام زینوکاری؟ من یکم زینوکاری ندارم دیگه. نه گپ زدگی در برای امی چیزا و دزدی و حق نمی حق خوردن در برای زینو کردن. بالیاز خدا برادر همین اسم میرای نمیدونی معنی گپ نفهمیده سی. همین کنکریت نه گپ زد. بچه مرد بچه همین هوی که خطا گپ زد چی گفتنی؟ کدام ویدیو هر چیزی که هست نشر میشه. هر ویدیویی که نمیخواد اینجا من گپ زدم 3 ساعت از در یوتیوب 3 ساعت میمونه و با از داخل 3 ساعت قیچی میکنم با میپرتم در همه جا پر میشه. داومی گپ تا بگو. من این ویدیو را ما ویدیویی که امو доказательствایی که امی باید شما امو کارا بکنین که بعد مثال نمی خلق شما را باور کنه. کنیش هست یک ویدیو هست ولی من در تجاوز کی تجاوز که خطی کی خورم او را نشر نمیکنم. من چون مایلش هم ندارم. برای من لازم نیست که کی تجاوز کرد. او خودشون میدونن او تجاوز. من توسط سیاست با یا کار دارم. مسئولیتشون است میگم شد ولی در جا خواب میکنن در جا میخیزن او بران خشون میدونن گروه اعمالشون فردا قیامت و پروردگارشون. امروز مسئول هستند، مسئولی بخش هستند، مسئولی وزارت هستند، مسئولی کمیته هستند، از حساب بودجه دولت معاش میگیرن، زن و بچه‌هاشون رو میخرونن. در نزد مردم در نزد ملت باید جواب بده که چرا دزدی میکنن. اینقدر بایگری دولت ثروت از کدام حساب است؟ چرا پارچه زمین فروخته میشود؟ چرا یک نفری بیگناه زندان میشود؟ چرا هزار چرا را من جوابش میخوام. دیگر او خواب و خیز و گشت و دیگرش ما با اون مایلی ندارم برادر. خب او برادر گپ زدی خیلی ما یک سوال دیگه دارم مقصد برادر که امی پرزیدنت امی جناب مثال امی سرفرمانده نه مثال دولت نگاه دارم امو را با خواست الله امو موندگی امو را الله با خواست خودش موندگی سببگارش بابای سنگک شیدگی. خب اما خیلی است برادر بابای سنگک سببگار الله شید امیر گرفت سری وظیفه دموند که نگاه کنه دولت کی امی کی وقتی که الله در خواست امیر ای وظیفه میگیرش. اما خیلی است بعد با همین اومدن ما را یعنی هر چیزی که میخواد هر چیزی که میبیا به خواست پروردگار درست با خواست الله ایو همین اومدن ما هم در این میدان سیاست پس قبول که یک تقدیر پروردگار قبول داری یا دیگه قبول نداری. ما هم به خواست پروردگار پس امروز آمده مبارزه میبریم. فرعون اومد در برابرش کی اومد؟ برابر فرعون ابو جهل اومد در برابرش کی اومد؟ برای چی پیامبر اومد میدان مبارزه؟ برای چی پیامبر مبارزه بود؟ برای چی؟ این خودش یک فکتی است که 1400 سال پیش برای ما گفته است. هر چیزی که می اومده است بخواست. چرا ابو جهل اومد؟ پیامبر خدا اومد چرا مبارزه برد؟ چرا میشش دعا میکرد؟ خب نماز میخوند، عبادت میکرد. چخیلی که میگه من مسلمان روز 5 وقت نماز میخوند. پیامبر خدا هم مسلمان بود، نماز میخوند، عبادت میکرد. با همین خداحافظی میرفت نزدیک. اما چرا جنگید؟ چرا مبارزه برد؟ چرا جهل از بین برد؟ چرا فتنه را از بین برد؟ چرا دروغ از بین برد؟ چرا نمیدونم هزار بدبختی در اون جامعه بود که او را از بین برد؟ چرا این کارا را کرد پس؟ مدام که ابو جهل هم به خواست پروردگار آمده است، ابو طالب هم به خواست پروردگار آمده است، نمیدونم او دیگر مشرکای مکه هم به خواست پروردگار آمده است. واسه چرا یک گروهی در مقابل اونها آمدن مبارزه بردن؟ چرا؟ نه برادر ما هم صحبت که می نقطی خدت نمیشه فهمیدیم با یک چیزایی با یک اومده با یک چیز خدمون که ما هم گفتیم تو که کی همین کارو بر کی همین چیزا میشوه که ما هم میشه خیلی توصیه است با یک اومده با یک چی گپ. سلامت باشی برادر. تشکر.
راستی هیچ نفهمیدم خلاصه همین حرفی برادره. اما ببینین برادرای عزیز، هر چیزی که میشود درست است به خواست پروردگار است، ولی پروردگار هیچگاه خواستار دل پروردگار زنا کردن نیست. این تهمت از طرف پروردگار، تجاوز کردن نیست، خیانت کردن نیست، دزدی کردن نیست، قتل کردن نیست. این در حق پروردگار تهمت است. یعنی پروردگار امروز میخواد که رحمانوف تجاوز بکنه، رحمانوف قتل بکنه، یعنی همین پروردگار میخواد. پس کجا از اون غفوری پروردگار، رحیمی پروردگار در تمام 99 اسمی که برای خودش گذاشته است، کریم است، غفور است، حلیم است، رحیم است، مهربان است. در هیچ گوشه نعوذ بالله نمیگه من ظالمم. پروردگار در هیچ گوجه برای خودش عنوان ظالمی را نداده است. یعنی هر اسمی که میبینی از کریمی، از رحیمی، از بزرگی، از غفوری ذکرش کرده است. پس چرا یک مینوشی، یک قاتل، یک ظالم آوردن؟ خاص پروردگار بوده است. درست است پروردگار آوردهش موندهش، ولی امتحان ما را کرده است که آی مردم، اوجا ظالم است، اوجا قاتل است، شما در برابر ظالم باید چیکار بکنی؟ در برابر قاتل باید چیکار بکنی؟ در برابر کسی که دشمن خدا و پیامبر است چیکار باید بکنی؟ اینجا مثال های زیاد، هزارها مثال، چی در قرآن، چی در احادیث پیامبر، چی در مبارزه های دیگر صحابه آمده است، ذکر شده است. یعنی همین خودش بسنده است که ما و شما بدانیم که رحمانوف یک کسی نیست که حکم او فرض و واجب باشه. رحمانوف یک پرزیدنت کشور دنیوی است، کشور جمهوریتی است، هیچ یک حکمی نداره که حکم او ولوالامر است، نمیده اولوالامر باشه که امر او واجب باشه. نه، او نکمش که کسی میگه پادشاه سایه پروردگار است. نعوذ بالله، در حق پروردگار این ظلم است، تحقیر است که آخر سایه پروردگار مای مینوشته است. نعوذ بالله، الکشی میکرده است، رقص میکرده است. گجاده گفته شده است، این گجاده گفته شده است. چرا ما مسلمانیم در حق پروردگار خودمان چیکار میکنیم؟ ظلم میکنیم، تحقیر میکنیم. گجای او سایه پروردگار بوده است، گجای او پادشاه بوده است. در گجا در کدام نظام دولتداری گفته است رحمانوف پادشاه است؟ بگیرین کنستیتوسیون کشور را ورق بزنید. قانون اساسی کشور ما قرآن است، یا که سرقانون کشور است که از 10 باب و 100 ماده عبارت است. در باب اول جمهوری تاجیکستان چگونه دولت بودنش ذکر میکنه. در کجا؟ در کدام پونکت سرقانون باب پرزیدنت آمده است؟ باب شاهنشاهی نه آمده است، باب شاه نه آمده است. او مرده که پرزیدنت ذکرش کرده است و اون هم انتخاب او هم از دست مردم کرده است. در کجا؟ در کجا ما او را پادشاه باید بگیم؟ در کجا؟ مردم در معناش جا کردن که گویا کسی در مقابل رحمانوف گپ زد او خواسته پروردگار بره گناهگار میشه. کجا گناهگار میشه؟ کی گفته این گپا؟ کدام بسواد برای شما ایرا معرفی کرد که رحمانوف سایه پروردگار است؟ تمام. و 4 بسواد دیگه میره تبلیغ میکنن در حق او گپ نزنین، خواب خداوند او را آورد، یک روز خداوند او را. پس مدام که ما او را خداوند آفریده است، آفریدن پروردگار ما او تو خوردن و خواب کردن است و به یک مسئولیت ما و شما را خلق کرده است پروردگار. خداوند اگر که همون خوردن و خواب کردن مثل ملک خود میکرد، میرفتی خوردن میگشتی، وقت خوربخت میکرد، وقت کدام میگشتیم، هیچ مسئولیتی نداشتیم. اما خداوند ما و شما را انسان کرد، پس کدام مسئولیت برای ما داره؟ و چی مسئولیت ما و شما داریم که خداوند ما و شما را بهترین مخلوق کرده است، زیباترین مخلوق انسان کرده است. وگرنه کرکدیل میکرد، فیل میکرد، شتر میکرد، بز میکرد، گاو میکرد، شیر داده میگشتیم. ولی انسان کرد و عقل داد که استفاده بر. ظلم است برهش بکن، قاتل است زندانش بکن، تجاوزکار است نابودش بکن، دزدی میکنه عدالت جواب بده. عقل خطی کار بفکرمون، پیاده بکن عقل ده، پیش بر از برنامه ریزی بکن، زندگی بکن. ولی اگر بگوی همه این خواسته پروردگار، یه نفر میره زنا میکنه، اینم خواسته پروردگار است، زنا کرده است. او نه آخی، ما و شما را خلق کرده است، عقل داده است، حق داده است، باطل داده است. اینا نماز، عبادت، خیر، سخاوت، مبارزه میکنی، اینا برای تو من جنت دادم. دزدی میکنی، غری میکنی، الکشی میکنی، قتل میکنی، غارت میکنی، برای تو یک مکتب دیگه، یک جای دیگه دادم که او دوزخ است، میره تمام. ولی اگر همه این مسئله ها را بیاریم در تقدیر پروردگار بسپاریم، مدام یک نفر میره آدم میکشه، مگر پروردگار خواستش انسان کشتن است؟
مگر خواسته پروردگار قتل کردن است، تجاوز کردن است؟ نه، این مفهوم خطا نفهمید. یک ظالمه، یک راهبر قاتل نبیاریم برابر در او راه پروردگار نمانش. اشتباه است، گناهگار میشین، ظلم است در حق پروردگار. هیچ یک مسئولیت الهی را انجام نمیتونه، هیچ یک مسئولیت انجام نمیده که بگن که خواسته دل پروردگار باشد. خداوند ما را میگه برای نماز بخون، برای عبادت بکن، برای خیرات بکن، برای حج برای. این مرده که خوب محروم میکنه، برعکس کار پروردگار میکنه، در مقابل قانون پروردگار این مبارزه میبره. گجای را ما بیاریم اولو الامرش مانیم و اطاعتش بکنیم و بگیم پادشاه است. گجای ایرا گجوشه در مقابل حرکت پروردگار حرکت میکنه. برنامه پروردگار است، میروه. عیسی آمده است میگه حج نرو، روزه نگیر، برای زردالو بچی، نماز بخون، برای مکتب بخون، نماز نخون، نمیدونم روسری نکن، برای رقص و بازی بکن، زن تبیار پیش مردم رسلا، خواهر تبیار رسلا. ما میگیم او را کار نگیر، او خداوند است. اوه مردم درست استفاده برای این عباره ها را درست بفهمین که رحمانوف هیچ یک حقی اولوالامری نداره که ما او را بیاریمش اطاعتش کنیم، پیش سجده بکنیم. نداره و خداوند هم هیچ کس اجازت نداده است که در نزد او سجده بکنه بجز نزد پروردگار.